Hello students, how are you? I think you are well by the grace of Allah, and I also fine. Today I also present in your online classes, and today I will read the passage The Unforgettable History. It is the unit 1 lesson 2 of your EFT book, English first paper book. In your previous classes I also read the passage, and today I will continue the passages, and I want to repeat that the last line in your previous classes I read, the line was, he has even blamed the Bengali people. Remember, it's very important to know and memorize the last line of the passage. In your previous classes I read, he has even blamed the Bengali people. And today I will continue the next passages. My brothers, the assembly has been called into session on the 25th of March. Remember, my brothers, I want to translate the passage. My brothers, Bhaira, the assembly has been called into session on the 25th of March. মার্চ মাসের 25 তারিখে অধিবেশন ডাকা হবে। But the blood spilled on our streets had not yet dried. কিন্তু আমাদের দেশের রাজপথের রক্তের দাগ এখনও শুকায়নি, সেগুলো এখনও ছড়িয়ে আছে। অ্যাবাউট দ্য 10th of this month, এই মাসের 10 তারিখে I have told them, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, মুজিবুর রহমান won't join the round table conference because that would mean wading over the blood that has been shed. এই মাসের 10 তারিখে আমি মুজিবুর রহমান তাদেরকে বলেছিলাম যে মুজিবুর রহমান ওন্ট জয়েন, মুজিবুর রহমান কোনো গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে না, কারণ দ্য would mean wading over the blood has been shed. যারা আমাদের দেশের মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে তাদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে মুজিবুর রহমান সেই গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে না। Although you have called the assembly into session, তারপরেও যদি আপনারা অধিবেশনে ডাক দেন, you will have to listen to my demands first. আপনাকে অবশ্যই প্রথমে আমাদের দাবিগুলো মানতে হবে। So here we find the meaning that although you have called the assembly into session, তারপরেও যদি আপনি অধিবেশনে ডাক দেন তাহলে কি হবে, you will have to listen to my demands first. প্রথমে আমার দাবিগুলো মেনে নিতে হবে। You will have to withdraw martial law, আপনাকে অবশ্যই সামরিক আইন তুলে নিতে হবে বা বাতিল করতে হবে। Here withdraw mean বাতিল করা বা তুলে নেওয়া। You will have to return all army personnel to their barracks. You will have to return all army means সামরিক বাহিনী, সামরিক বাহিনীর সকল কর্মচারীদেরকে তাদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। You will have to investigate the way our people have been murdered. You will have to investigate, আপনাকে অবশ্যই তদন্ত করতে হবে। কি তদন্ত করতে হবে? The way our people have been murdered, কি উপায়ে আমাদের দেশের জনগণকে হত্যা করা হয়েছে, এই বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই তদন্ত করতে হবে। And you will have to transfer power to the representatives of the people. Here we find a new sentence, and you will have to transfer power, ক্ষমতা, আপনাকে অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে টু দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ দ্য পিপল, জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ইট ইজ অনলি দেন, এবং তখনই, দ্যাট আই উইল ডিসাইড, আমি সিদ্ধান্ত নেব, হোয়েদার উই উইল টেক আওয়ার সিটস ইন দ্য অ্যাসেম্বলি অর নট, আমরা তখন অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারবো কি না বা অংশগ্রহণ করব কি না, আমরা তখনই সিদ্ধান্ত নেব যদি আপনি আমাদের এই শর্তগুলো মেনে নেন। I don't want the Prime Minister's office, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। We want the people of this country to have their rights. So here we find that we want the people of this country to have their rights. আমরা আমাদের দেশের জনগণের অধিকার ফেরত চাই। I want to state clearly that from this day Bangladesh courts, magistracies, government offices and educational institutions will be shut down indefinitely.
আই ওয়ান্ট টু স্টেট ক্লিয়ারলি দ্যাট, আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে ফ্রম দিস ডে বাংলাদেশের কোর্স, বাংলাদেশের সব কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেসিস মানে আদালত, গভর্নমেন্ট অফিসেস সরকারি অফিস আদালত অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উইল বি শাট ডাউন ইনডিফিনিটলি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সো দ্যাট দ্য পোর ডোন্ট হ্যাভ টু সাফার, এজন্যই যে পোর, এখানে পোর বলতে বোঝাচ্ছে নির্যাতিত বা আমাদের দেশের মানুষের যেন কষ্ট না হয়। সো দ্যাট মাই পিপল ডোন্ট হ্যাভ টু গো থ্রু হার্ডশিপ, তাদের জীবন যাপন করতে যেন কষ্ট না হয়। অল আদার থিংস উইল বি এক্সামটেড ফ্রম দ্য জেনারেল স্ট্রাইক ফ্রম টুমরো, আগামীকাল থেকে কিছু কিছু জিনিসের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। এই লাইনটা আমি আরেকবার পড়ছি, সো দ্যাট দ্য পোর পিপল ডোন্ট হ্যাভ টু সাফার, যেন আমাদের দেশের মানুষের কষ্ট না হয়। সো দ্যাট মাই পিপল ডোন্ট হ্যাভ টু গো থ্রু হার্ডশিপ, তাদের জীবনযাপন করতে যেন কষ্ট না হয়। অল আদার থিংস উইল বি এক্সামটেড, এক্সামটেড মানে রেহাই দেয়া, এক্সামটেড মানে এখানে আমরা পাবো রেহাই দেয়া। তাহলে কিছু কিছু জিনিস এই অবরোধের আওতায় থাকবে না, মানে অবরোধ থেকে মুক্ত থাকবে। Now let's see what would be the things like rickshaws. Here rickshaws, horse carriages, trains and launches will be allowed to move. অবরোধ চললেও এখানে বলছে রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, ট্রেন এবং লঞ্চ উইল বি অ্যালোড টু মুভ, এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলাচল করতে পারবে। অনলি দ্য সেক্রেটারিয়েট, দ্য সুপ্রিম কোর্ট, দ্য হাই কোর্ট, জজেস কোর্ট অ্যান্ড সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনস সাচ অ্যাজ ওয়াবদা উইল নট বি অ্যালোড টু ওয়ার্ক। হেয়ার অনলি, শুধুমাত্র দ্য সেক্রেটারিয়েট, দ্য সুপ্রিম কোর্ট, দ্য হাই কোর্ট, জজ কোর্ট অ্যান্ড সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনস সাচ অ্যাজ ওয়াবদা উইল নট বি অ্যালোড টু ওয়ার্ক। এই অফিসগুলোর কথা বলছে, যেমন সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, জজ কোর্ট, হাই কোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন যেমন ওয়াবদা, এগুলো বন্ধ থাকবে, মানে এগুলোর কার্যক্রম চলবে না বা চলতে দেওয়া হবে না। অন দ্য 20th এমপ্লয়িজ উইল গো অ্যান্ড কালেক্ট দেয়ার স্যালারিজ, প্রতি মাসের 28 তারিখে তারা যাবে। কেন যাবে? তাদের বেতন উত্তোলনের জন্য। ইফ দের স্যালারিজ আর নট পেইড, যদি তাদেরকে সেই দিন বেতন দেওয়া না হয়। ইফ অ্যানাদার বুলেট ইজ ফায়ার, যদি আরেকটি গুলি চালানো হয়। ইফ মাই পিপল আর শুড ডেড এগেইন, যদি আমাদের দেশের আর একজন মানুষও নিহত হয়। আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ, আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করে বলছি, কনভার্ট এভরি হাউস ইনটু এ ফোর্ট, তখন কি হবে? প্রতিটি বাড়ি দুর্গে রূপান্তর হবে। এখানে ফোর্ট মানে হচ্ছে দুর্গ এবং কনভার্ট মানে রূপান্তর করা, তাহলে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা হবে। কনফ্রন্ট দ্য এনিমি উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, কনফ্রন্ট মিন মোকাবেলা করা, ইটস এ নিউ ওয়ার্ড আই থিঙ্ক। সো কনফ্রন্ট মিন মোকাবেলা করা, লাইক ফেস। সো কনফ্রন্ট দ্য এনিমি উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, তোমাদের কাছে যা আছে সেটা নিয়েই তোমরা মোকাবেলা করবে। অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য রিস্ক অফ ইয়োর লাইফ, অ্যান্ড ইভেন ইফ আই অ্যাম নট অ্যারাউন্ড টু ডিরেক্ট ইউ, শাট ডাউন all shops and make sure that traffic on all roads and ports are brought to a standstill. The sentence is large and I translate it in a short way. So and even at the risk of your life, যদি তোমাদের জীবনে ঝুঁকিও নিতে হয়। অ্যান্ড ইভেন ইফ আই এম নট অ্যারাউন্ড টু ডিরেক্ট ইউ, এবং তোমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য যদি আমি নাও থাকি তোমাদের সামনে। শাট ডাউন অল শপস, সব দোকান বন্ধ করে দেবে। অ্যান্ড মেক শিওর দ্যাট, এবং নিশ্চিত করতে হবে যে ট্রাফিক অন অল রোডস অ্যান্ড পোর্টস আর ব্রট টু এ স্ট্যান্ড স্টিল, এবং এই ট্রাফিক, রাস্তাঘাট, বন্দর সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ইফ নিড বি, যদি প্রয়োজন পড়ে। উই উইল স্টার্ভ টু ডেথ, আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। বাট উই উইল গো ডাউন স্ট্রাইভিং ফর আওয়ার রাইটস, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকার আদায় করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। To those in the armed forces I have this to say. Here, to those in the armed forces I have this to say. You are my brothers. Stay in your barracks and
no one will bother you. The sentence is large and I will translate in part by part. So, to those in the armed forces, I have this to say. আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, এখানে কাদেরকে বলতে চাচ্ছে? আর্মির যে সদস্যরা আছে সামরিক বাহিনীর, তাদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি, ইউ আর মাই ব্রাদার্স, তোমরা আমার ভাই। স্টে ইন ইউর ব্যারাকস, তোমরা তোমাদের ব্যারাকে অবস্থান করো। অ্যান্ড নো ওয়ান উইল বোদার ইউ, এবং কেউ তোমাকে সেখানে বিরক্ত করতে যাবে না। বাট ডোন্ট ট্রাই এগেইন টু এইম ইউর বুলেটস অ্যাট আওয়ার চেস্ট, কিন্তু কি বলছে দেখো, বাট ডোন্ট ট্রাই এগেইন টু এইম, এইম মানে বন্দুকের গুলি তাক করা, নট লক্ষ্য, এখানে বন্দুকের গুলি লক্ষ্য করে গুলি করা। সো বাট ডোন্ট ট্রাই এগেইন টু এইম ইউর বুলেটস অ্যাট আওয়ার চেস্ট, আমাদের বুকে লক্ষ্য করে আর কখনো গুলি করার চেষ্টা করবে না। ইউ ক্যান্ট সাপ্রেস 70 মিলিয়ন পিপল ফর এভার, তোমরা এই 7 কোটি জনগণকে চিরতরে দমিয়ে রাখতে পারবে না। হেয়ার উই ফাইন্ড নিউ ওয়ার্ডস, সাপ্রেস, দ্য ওয়ার্ড সাপ্রেস মিন দমন করা বা দমিয়ে রাখা। অ্যান্ড হেয়ার উই ফাইন্ড 70 মিলিয়ন, look 70 million people forever. So 70 million, what actually indicates 70 million? 70 million actually indicates here 7 কোটি। তাহলে তোমরা চিরদিনের জন্য এই 7 কোটি জনগণকে দমিয়ে রাখতে বা থামিয়ে রাখতে পারবে না। সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলভস, নো ওয়ান ক্যান সাপ্রেস আস এনিমোর। তাহলে দেখো কি বলছে, সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস, আমরা যেহেতু স্যাক্রিফাইস করা শিখেছি বা ত্যাগ করা আমরা শিখে গেছি, আওয়ার সেলভস নো ওয়ান ক্যান সাপ্রেস আস এনিমোর, আমাদেরকে কেউ আর দমিয়ে রাখতে পারবে না। আই ওয়ান্ট টু রিপিট দ্য প্যারাগ্রাফ ওয়ান্স এগেইন। টু দোজ ইন দ্য আর্মড ফোর্সেস আই হ্যাভ দিস টু সে, আমি এই আর্মি সদস্যদেরকে বলতে চাই, তোমরা আমাদের ভাই। স্টে ইন ইউর ব্যারাকস অ্যান্ড নো ওয়ান উইল বোদার ইউ, তোমরা তোমাদের ব্যারাকে অবস্থান করতে পারো, সেখানে কেউ তোমাদেরকে বিরক্ত করতে যাবে না। বাট রিমেম্বার, বাট ডোন্ট ট্রাই এগেইন টু এইম ইউর বুলেটস অ্যাট আওয়ার চেস্ট, চেস্ট মিন বুক। সো তোমরা আর কেউ চেষ্টা করবে না আমাদের বুকের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে, বা আমাদের কোনো ভাইয়ের ওপর গুলি চালাতে পারবে না। ইউ ক্যান সাপ্রেস 70 মিলিয়ন পিপল ফর এভার, তোমরা এই 7 কোটি জনগণকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলভস, নো ওয়ান ক্যান সাপ্রেস আস এনিমোর, আমরা যেহেতু আত্মত্যাগ করতে শিখে গেছি, আমাদেরকে আর কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। অ্যান্ড অ্যাজ ফর আওয়ার মার্টার্স অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ বিন ওন্ডেড, উই ইন দ্য আওয়ামী লীগ উইল ডু এভরিথিং উই ক্যান টু অ্যাসিস্ট দেম অ্যান্ড দেয়ার লাভড ওয়ান্স। In next paragraph, here we find, and as for our martyrs and those who have been wounded, যারা আমাদের দেশে শহীদ হয়েছেন, এবং those who have been wounded, এবং যারা আহত হয়েছেন, we in the আওয়ামী লীগ will do everything we can to assist them, আমি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলছি, আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সব কিছু করতে পারি, we can to assist them, সকল প্রকার সাহায্য করতে পারি, অ্যান্ড দেয়ার লাভড ওয়ান্স, যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের জন্য। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মিনস, যদি কোনো উপায় থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মিনস প্লিজ গিভ হোয়াট লিটল ইউ ক্যান ডু আওয়ার রিলিফ কমিটি, যদি তোমাদের অল্প কোনো উপায় থাকে সাহায্য করার জন্য, সো প্লিজ গিভ হোয়াট লিটল ইউ ক্যান ডু আওয়ার রিলিফ কমিটি, আমাদের এই রিলিফ কমিটিতে তোমাদের যতটুকু সামর্থ্য থাকে সেই অনুযায়ী তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। টু ওনার্স অফ ফ্যাক্টরিজ হুজ ওয়ার্কার্স হ্যাড, টু ওনার্স অফ ফ্যাক্টরিজ whose workers had participated in the general strike the last 7 days, I have this to say. So here we find that the owner মানে এখানে বোঝাচ্ছে মালিক, the owners of factories,
কারখানার মালিকদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, হুজ ওয়ার্কার্স হ্যাড পার্টিসিপেটেড ইন দ্য জেনারেল স্ট্রাইক, যাদের কারখানার কর্মচারীরা এই স্ট্রাইকে মানে এই অবরোধে বা হরতালে অংশগ্রহণ করেছেন, আমি তাদের মালিকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দ্য লাস্ট 7 days আই হ্যাভ দিস টু সে, make sure that they are paid wages for those days. Make sure that they are paid wages. Here we find a new word, that wages means মজুরি। তাহলে শ্রমিকদের মজুরির কথা এখানে বলা হচ্ছে। তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে, আমি মালিকদেরকে বলছি যারা আমার এই হরতালে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মালিকদের উদ্দেশ্যে বলছি, মেক শিওর দ্যাট দে আর পেইড ওয়েজেস ফর দোজ ডেজ, যেই দিনগুলোতে তারা অংশগ্রহণ করেছেন এই হরতালে তাদেরকে মজুরি অবশ্যই দিতে হবে। টু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আই হ্যাভ দিস টু টেল, সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, ইউ উইল হ্যাভ টু লিসেন টু মাই ডিরেক্টিভস, আপনারা অবশ্যই আমার নির্দেশনা মেনে চলবেন। টিল আওয়ার কান্ট্রি ইজ লিবারেটেড, ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টম ডিউটিস ওন্ট বি কালেক্টেড, এবং আমাদের দেশে ট্যাক্স শুল্ক এগুলো যথাযথভাবেই আদায় করা হবে। নো ওয়ান উইল পে দেম আইদার। So that's all for today, students. See you in next classes.